आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद मध्यप्रदेश बागेश्वर धामठारे एक सामूहिक विवाह उत्सव आज जोगदेवे राष्ट्रपति। पारंपरिक बिहनर संरक्षण और प्रोत्साहन उपरे पदक्षेप नेबाकू केंद्र समवाय मंत्री गुरुत्वारोप। 2025-26 शिक्षावर्ष ठारू 10म श्रेणी निमंते दुईथर बोर्ड परीक्षा कराइबा लागि चिठा नीति प्रस्तुत करिछि सीबीएसई। देशव्यापी आज पालन करा जाउछि महाशिवरात्रि। आदि उद्यापित हेब प्रयागराज ठारे चलिथिबा महाकुंभमेला एवं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगितार ग्रुप बी रे आज इंग्लैंड एवं अफगानिस्तान मध्य खेला जिवो मैच। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्यप्रदेश छतरपुर जिल्लार बागेश्वर धामठारे एक सामूहिक विवाह उत्सव जोगदेवे। ଏହି ସମାରୋହରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଙ୍ଗୁଭାଇ ପଟେଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କଳାକାର, କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଗେଶ୍ୱର ଜନସେବା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଡ଼ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମୂହିକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର 251 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 225 ଜଣ ଜନଜାତି, ଦଳିତ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ବୋଲି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन श्री बागेश्वर जन सेवा समिति ने छतरपुर जिला मुख्यालय के गढ़ा गांव में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नव दंपतियों को आशीर्वाद देंगी। सामूहिक विवाह में शामिल हो रही 251 लड़कियों में से करीब 225 लड़कियां आदिवासी, दलित और ओबीसी वर्ग से हैं। राष्ट्रपति का यह दौरा न बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के प्रयासों को भी गति प्रदान करेगा। इससे पहले 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बागेश्वर धाम में बनने वाले कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी थी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राष्ट्रपतिଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅଧିକ ସହାୟକ ହେବ। ଗତ 23 ତାରିଖ ଦିନ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମଠାରେ ଏକ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଆଜି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଧନଖଡ଼ କାମ୍ଲେ ଜିଲ୍ଲାର କାମ୍ପୋରିଜୋ ସର୍କଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବୋସିମଲା ଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଆୟୋଜିତ ମେଗା ନିଓକୁମ୍ ୟୋଲୋ ସମାରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ରାଜ୍ୟର ନାଇସ୍ ଜନଜାତି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏହି ସମାରୋହରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଧନଖଡ଼ ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। केन्द्र स्वराष्ट्र और समवाय मंत्री अमित शाह गतकाली नुआदिल्लीଠାରେ भारतीय बिहन सकरी समिति लिमिटेडर पारंपरिक बिहन उपरे अनुष्ठित एक समीक्षा बैठक में अध्यक्षता करथिले। बैठक में श्री शाह पारंपरिक बिहनर संरक्षण और प्रोत्साहन दिगरे समिति पक्षरु निया जाउतबा निरंतर प्रचेष्टा उपरे गुरुत्वारोप करिसेंति। एथिसहित देशर विभिन्न स्थान में उपलब्ध हेउतिबा निर्दिष्ट पारंपरिक बिहनर जैविक प्रणाली रे उत्पादन दिगरे पदक्षेप नेबाकू श्री शाह निर्देश देबा सहित खरीफ 2025 रु एभली उत्पादर उपलब्धता सुनिश्चित करने को परामर्श देइछन्ति। सेहिभली देशव्यापी उपलब्ध हेउतिबा विभिन्न फल, पनीपरिबा एवं खाद्यशस्यर समस्त पारंपरिक बिहनर एक समन्वित डाटाबेस प्रस्तुत करने उपरे केन्द्र समवाय मंत्री बैठक में गुरुत्वारोप करिसेंति। एतद् व्यतीत एही सबु बिहनर प्रोत्साहन एवं संरक्षण दिगरे एक समन्वित कार्यखसड़ा प्रस्तुत करने उपरे मध्य श्री शाह गुरुत्वारोप करिसेंति। मंत्री श्री शाह गतकाली तामिलनाडुर कोयम्बाटूर पहुंची। केन्द्र राष्ट्रमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन एवं बीजेपी राज्य नेतृमंडली तांको स्वागत जणाइछन्ति। आज कोयम्बाटूर श्री शाह बीजेपी कार्यालय उद्घाटन करिवे। आज राति श्री शाह कोयम्बाटूर निकटस्थ ईसा केन्द्र में आयोजित हेबाकु थिबा महाशिवरात्रि समारोह में अंशग्रहण करिवार कार्यसूची रहिछि। 2025-26 शिक्षावर्ष ठारू 10म श्रेणी निमंते दुईथर बोर्ड परीक्षा कराइबा लागि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई पक्षरु एक चिठा नीति प्रस्तुत करा जायछि। एही चिठा नीति रे प्रथम पर्याय बोर्ड परीक्षा फेब्रुआरी रो मार्च मास मध्य हेबाकु थिबा बेले द्वितीय पर्याय मे मासरे हेबो बोली दर्शा जायछि।
ସେହିଭଳି ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ପରେ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏହି ଚିଠା ନୀତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆସନ୍ତା ମାସ 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଚିଠା ନୀତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶିବାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଗୁଜରାଟର ସୋମନାଥ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ଓଡ଼ିଶାର ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଲୋକନାଥ, ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବାଳୟରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଜଳାଭିଷେକ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରେ ଚାଲିଥିବା ମହାକୁମ୍ଭମେଳା ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରୟାଗରାଜର ବିଭିନ୍ନ ଘାଟ ସମେତ ସଙ୍ଗମଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହାକୁମ୍ଭରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 64 କୋଟି 60 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିବା ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ମହାକୁମ୍ଭ ନଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘାଟଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ସେଠ କହିଛନ୍ତି, ମହିଳା ଶାନ୍ତିବାହିନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ତଥା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ନେତୃତ୍ୱ ନେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ମହିଳା ଶାନ୍ତିବାହିନୀ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ମହିଳା ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ୍ ସମୃଦ୍ଧି ଶୀର୍ଷକ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଜର ମତ ରଖି ଶ୍ରୀ ସେଠ କହିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ସମ୍ମିଳନୀ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ଭାଗିଦାରୀକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାହିନୀରେ ଭାରତ ନିଜର ସର୍ବାଧିକ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛି। ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦ୍ୱାରା ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ହିଂସା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସେଠ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଲଙ୍ଗାନାର ନଗରକୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀସାଇଲମଠାରେ ଟନେଲରେ ଫସି ରହିଥିବା 8 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଟିମଲ୍ଲୁ ବିକ୍ରମାକା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଟନେଲର 13.7 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଓ କାଦୁଅ ଲାଗି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଏଥିଲାଗି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଅପରେସନରେ 11ଟି ଜାତୀୟ ତଥା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଉତ୍ତମ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୁଗ୍ମ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସଂସଦ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। 39 ଜଣିଆ ଏହି କମିଟିରେ ଲୋକସଭାର 27 ଜଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର 12 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ। ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିରେ ପରାଜିତ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ। ଗତକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ହକି ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ର ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 2-1ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ 2ଟି ଯାକ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେଭଳି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 2-0ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପିକା ଏବଂ ବଲଜିତ କୌର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ମୋଟ 8ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 9 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର 6ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମଠାରେ ଏକ ସାମୂହିକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ଯୋଗଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପାରମ୍ପରିକ ବିହନର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷଠାରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ 2 ଥର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଲାଗି ଚିଠା ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ସିବିଏସ୍ଇ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରେ ଚାଲିଥିବା ମହାକୁମ୍ଭମେଳା ଏବଂ
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगितार ग्रुप बी रे आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान मध्य हेबो मुकाबिला। संवाद शेष है। अधिक संवाद पाई आपण माने newsonair.gov.in वेबसाइट एवं न्यूज ऑन एयर आप रे लॉगिन करि परिबे।